السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان و انعام ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمایا اور نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ آج عرفان القرآن کورس کی 13ویں نشست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ ہم کو کلام مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی وہ چیزیں جو پہلے پڑھا چکا ہوں وہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ اپنا تسلسل آگے والے سبق سے قائم رہے، اور پورے کلام مجید میں یہی حروف آتے ہیں تاکہ وہ بھی گنوا دوں۔ اور اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلے ویسے دوسرے سبق میں غالباً پڑھایا تھا، دوہرا دیتا ہوں۔ حروف تہجی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے الفابیٹ عربک۔ تو جیسے اس حروف تہجی عربک الفابیٹ، تو یہ الحمدللہ اسلامک اور منہاج پبلیکیشن کی طرف سے یہ تختی ہے بنائی گئی ہے۔ اس کی بہت سی خوبیاں ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ذکر کیا تھا، میں نے غالباً ذکر کیا تھا۔ تو اس میں سے یہ الفابیٹ عربک ہے وہ گنوا دوں، آپ سب کو پڑھنے کا ہے۔ اور معروف طریقے سے 2 طریقے، ایک ہے مجہول طریقہ اور ایک معروف طریقہ۔ مجہول طریقہ اپنے یہاں عام تھا پہلے، وہ اب اردو اور سندھی میں اس طرح پڑھا جاتا ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، الف، بے، تے، فے وغیرہ اس طرح پڑھتے تھے، وہ بھی ایک طریقہ تھا، مگر وہ اس کو اب مجہول طریقہ بولتے ہیں۔ اور ایک معروف ہے عربک الفاظ، وہ اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے، اور اب آپ کو اسی طرح ہی پڑھنے کا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، اور آپ کو سب کو گنگنانا ہے۔ الف 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 با 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 تا 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 ثا سا ثا سا جیم 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 ہا 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 خو 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 دال 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 زال را را زا جا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ظا ظا عین عین غین غین فا فا قاف قاف کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا یا الف با تا ثا جیم خا الف با تا ثا جیم خا دال ذال را زا سین شین صاد دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون وا ہا یا کاف لام میم نون وا ہا حمزہ یا۔ یہ بار بار ان کو بولتے رہیں اور ان کو بار بار دہراتے رہیں، بار بار ان کے دہرائے جو، بار بار ان کے پڑھے جو، جتروں پر روز تھئی سکیں جو اٹھا ہو تکڑے بہیں کے سنائے جو، تکڑے بہیں کے دہرائے جو۔ ہاں، تو اس طرح اگر پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ، کیونکہ پورے کلام مجید میں یہی حروف ہیں، 29 حروف ہی ہیں۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔ ہاں، اور اس میں مخارج کتنے ہیں؟ 17 مخارج ہیں۔ ہاں، ایک مخرج کسی جگہ معلوم ہو گیا، جیسے کل آپ نے سنا کہ حلق میں کتنے مخارج ہیں؟ 3 مخارج ہیں، اور حروف کتنے ہیں؟ 6۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مخرج نکلنے کی جو جگہ، مخرج کس کو بولتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ۔ تو ایک ایک جگہ سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، کہیں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، کہیں سے
4 भी अदा होते हैं। तो उमूमन ज्यादातर 2 या 3 हैं। तो इंशाल्लाह तबारक व तआला ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। वैसे जबर बोलते हैं इसको, जबर, जेर, पेश, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश। पढ़ते रहिए, जबर, जेर, पेश, 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश, जज़म, तशदीद, मद, बड़ी मद। हाँ, और अब इसको पढ़ने का तरीका वो मैंने आपको बोल दिया कि हमजा जबर आ, हमजा जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता जबर सा। हाँ, इस तरह बोलेंगे सब ऐसी तरह, या जबर या, इस तरह बोलेंगे। कोई हमजा जेर ता, कहाँ से ता, ऊपर वाले अपने वो बड़े दांत हैं। ये सब मखरज इंशाल्लाह पूरा चैप्टर आएगा इसका, मगर आप भी बता दूं, आपने सवाल किया। अपने वो ये बड़े जो दांत हैं, इसमें जबान की जो नोक है ये टच होगी, यहाँ से 3 मखारिज अदा होते हैं। कितने? एक ता, एक ज़ा, और एक सा, एक ज़ा, और एक है राल। ये 3 मखरज है। एक है सा, ये वाला सा, और दूसरा क्या? जाल, ये वाला जाल और ज़ा। हाँ, तीनों का मखरज यही है। ऊपर वाले बड़े 2 दांतों की जबान की नोक यहाँ टच होगी, सा राल ज़ा, सा राल ज़ा। जो रुकन बोलते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम वाला, हाँ, ये वाला है, जोन सुबहान रब्बिल अज़ीम, ऐसे होते हैं। देखो, सुबहाना रब्बिल अज़ीम, अज़ीम बात होता है ना, ये अज़ीम पढ़ने का, सुबहाना। अगर अज़ीम पढ़ेगा तो माना बदल जाएगा, माना बदल जाएगा, गुंगा हो जाता है। पूरा सुबहान जाहिल भी होता है, अजीम जमान हो अजम, अज़ीम ना काम बोले देखो अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम। ये सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल याद रखने हैं जैसा। अज़ीम नौका अज़ीम। तो हाँ, ये बता दिया। जबर उस पर पढ़ेंगे तो ये भी आ गया। अब हमजा 2 जबर औ, हमदा बा 2 जबर बौ, ता 2 जबर तौ, नाक में आवाज जाएगा क्योंकि तनवीन है। और जेर में भी हमजा 2 जेर, बा 2 जेर, ता 2 जेर, सब में मखरज। और जबर का बोल दिया हमजा जेर ती, बा जेर बी, ता जेर ती नहीं कहने का, ती वगैरह वगैरह, ती जी वगैरह। पेश आया तो हमजा पेश बू, बा पेश बू, ता पेश तू खींचेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, और तो पढ़ेंगे तो ये मजूल हो जाएगा। बीच में पढ़ने का आप दरमियान, वो क्या है? बू। हमजा पेश ऊ, हमजा जबर आ, हमजा जेर ई, हमजा पेश ऊ, बा जबर बा, बा जेर बी, बा पेश बू, इस तरह सब पढ़ते जाएंगे। ये हो गया। और अब ये जबर वाला आ गया, 2 जबर बा, अलिफ जबर अलिफ, हमजा 2 जबर, हमजा 2 जबर आ, हमजा 2 आ, हमजा 2 जेर, नाक में आवाज जाएगा। हमजा 2 पेश हाँ, इसके बाद वो कायदा अपना लागू होगा, ज्वाइंट होगा, इसलिए वो दोहरा रहा हूँ। वैसे अगर अकेला पढ़ेंगे तो नाक में आवाज जाएगा। फिर पेश और 2 जबर 2 जेर 2 पेश। फिर जज़म है तो जज़म तो एक बात खत्म हो जाती है जब तो बात सुकून हो जाता है। जैसे अलिफ बा, हमजा बा जबर अब ये कुछ ऐसे हरफ है जिसको टच करके बात है। जैसे
कुतुब जद है, काफ है, दाल है, जीम है, कुतुब जद। ये मैं आपको इसका पूरा चैप्टर आएगा, कुतुब जद, कुतुब जद यानी एक काफ है, काफ तो ता है और बा है और जीम है और दाल, ये हुरूफ जहां भी आएंगे और इससे ये खुद साकिन होंगे तो ये लौटती हुई आवाज आएगी, इनको कलकला कहते हैं। क्या? कलकला। कलकला। ये 5 हुरूफ, जैसे ये 6 हुरूफ हैं, ये हुरूफ कौन कौन से वाले? हलक, हलक वाले। हल्की। हाँ, ये हुरूफ क्या कौन से हैं? ये हुरूफ क्या है? ये है हुरूफ यानी कलकला, कलकला यानी लौटती हुई आवाज। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अहद नहीं बोले, अहद। हाँ, इसकी कैसे मिसाल समझेंगे? गेंद होता है, गेंद डरा, डरो जाएंगे 14 बार, गेंद होता है, वो दीवार पे मारते हैं, टच करके ऐसे लौटता है, इसी तरह समझ लो। अब जब कुल हुवल्लाहु अहद, हल अताक हदीसुल जुनूद, फिरऔन व समूद। दाल आएगा, जीम आएगा, बा आएगा, ता आएगा और काफ आएगा, इनमें से। और ये खुद क्या होंगे? उसी तरह साकिन होंगे। हाँ, इससे पहले हरकत वाला होगा, तो ये लौटती हुई आवाज आनी चाहिए इसमें। ये सिफत है, क्या है? सिफात, सिफात में से एक सिफत है, लौटती हुई आवाज आनी चाहिए। और ये तो पूरा चैप्टर आएगा, इसका समझाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये भी हो गया, और जबर वाला हो गया, जेबर वाला हो गया। हाँ, अब उसको खींचते हैं। बा अलिफ, बा अलिफ, बा हमजा जबर, बा, बा हमजा जबर बा, ता हमजा जबर ता, सा हमजा जबर सा। एक अलिफ के बराबर खींचना है। क्यों? इसलिए कि अगर हमजा में जबर आएगा मगर यानी उस पर साकिन आएगी तो झटके के साथ अदा करना होगा, और बगैर अलिफ होगा, अलिफ होगा, अगर बा के बाद अलिफ होगा तो उसको खींचेंगे, सिर्फ साकिन नहीं होगा। तो ऐसे बा, ता, सा, ता, सा, जीम, एक अलिफ के बराबर इनको खींचना है। हाँ? बा, ता, बा, ता, हाँ, इसी तरह बनेगा, खींचना है। हाँ, एक अलिफ के बराबर। जैसे अपने वो बोला था कि बा के बाद, बा और वाव, बा के पहले पेश आ जाए और ये खुद साकिन हो तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बा, बा वाव पेश बू, बा वाव पेश बू, ये खुद साकिन और इससे पहले मुआफिक हरफ है। हाँ? इसी तरह बी, बी खींचेंगे क्योंकि या साकिन है और इससे पहले जेर है। हाँ? ये खुद वाव और एक अलिफ है। हाँ? एक अलिफ हुई तो बगैर वो क्या होता है? बगैर हरकत के होता है। तो इस पर क्या करेंगे? बा लगाने। तो ये तीनों हुरूफ हैं, जब ये वाव अलिफ है, ये क्या है? हुरूफ मद्दा है, वो आपको सबक में पढ़ाया था। तो इसको जहां भी ये हुरूफ आए और इनके मुआफिक अगर कोई हरकत हो तो एक अलिफ के बराबर इनको खींचना है। बू, बी, बा, बू। क्यों? वाव साकिन, माकबल मजमूम, यह पेश वाला, और या साकिन, माकबल मकसूर जेर वाला। अलिफ बगैर हरकत के, खाली अज हरकत, इससे पहले जबर। वाव क्या चाहती है? इससे खुद साकिन और इससे पहले जमा हो, और या क्या चाहती है? खुद साकिन और इससे पहले जेर हो, और अलिफ साकिन, अलिफ बगैर हरकत के हो और इससे पहले जबर हो। तो ये क्या होंगे? ये हुरूफ मद्दा होंगे। एक अलिफ के बराबर कम से कम इनको खींचना है। बाकी इंशाअल्लाह ताला इसका जिक्र आगे करेंगे हाथ में दूसरा, और ये मद का एक पूरा चैप्टर आएगा इंशाल्लाह, इसको समझाएंगे। हाँ, जबर जेर पेश आ गया, दो जबर दो जेर दो पेश आ गया। अब क्या करेंगे? अब नून साकिन और नून तनवीन का कायदा पढ़ते हैं। हाँ? ये कल वाला जो सबक था जल्दी जल्दी पढ़ाया था और आपको समझ में
نہیں آیا ہوگا, ان کو بتایا کس وجہ سے نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج بالکل آسان طریقے سے سمجھا تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. نون ساکن یا نون ساکن کس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لو. پہلے سمجھایا تھا نون ہے یہ, اب یہ نہ اس پر زبر ہے نہ زیر ہے اور نہ پیش ہے, کیا ہے؟ ساکن ہے. ہاں نون ساکن, نون ساکن, اس پوری کو نون ساکن نہیں کہتے بلکہ اس کو اگر یہ لکھا ہوگا نا جہاں تو یہ خود نون ساکن ہے. کیا ہے؟ نون ساکن. اور نون تنوین, تو نون تنوین کوئی نون ایک طرح کی نون ہے مگر آخری والا جو حرف ہوگا وہ 2 زبر والا ہوگا یا 2 زیر والا ہوگا یا 2 پیش والا ہوگا. حرف یعنی نون تنوین. تو اگر کسی حرف پر 2 زبر یا 2 زیر, 2 زبر ہوگا یا 2 زیر ہوگا یا 2 پیش ہوگا تو یہ اس کو نون تنوین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ نون تنوین, تنوین والی نون, نون تنوین. کیا؟ جس حرف کے آخر میں یہ آئیں گی. عذاب بولا تھا عذاب, تو پھر ناک میں آواز نہیں جائے گی. کیوں نہیں جائے گی؟ کہ وہاں حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہوگا, عذاب وغیرہ. یہ آ گیا نون ساکن اور نون تنوین کے کتنے قواعد ہیں. کتنے قواعد ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ 4 قواعد ہیں. میں لکھ دیا تھا, آپ نے لکھا تھا. کتنے قواعد ہیں؟ ہاں 4 ہیں. کتنے قواعد ہیں؟ 4 ہیں. کس کے؟ نون ساکن اور نون تنوین کے. پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے اظہار. کیا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا. ہاں. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے ادغام. کیا ہے؟ ادغام. ہاں ادغام. اور تیسرا کیا ہے؟ ہاں تیسرا ہے اقلاب. ہاں اقلاب. اور چوتھا کیا ہے؟ اخفاء. کیا؟ اخفاء. ہاں اخفاء. ہو گیا 4 قاعدے. پہلا اظہار یعنی ظاہر کر کے جو حرف ہوگا اس کو ظاہر کریں گے, ناک میں نہیں لے جائیں گے. ادغام یعنی ایک حرف ہے اس میں دوسرا حرف گھسیڑ دیں گے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا اقلاب یعنی بدل دینا. جو حرف ہوگا اس کو بدل دیں گے. تا ہوگا تو ہا سے بدل جائے گا. ہاں. اور میم ہوگا, تنوین والی میم ہوگا تو وہ با سے بدل جائے گی وغیرہ اس طرح ہوگا. اور اخفاء اس کو پوشیدہ کر کے پڑھنا. بقیہ اور دوسرا اس میں سمجھانے جیسا کچھ ہے تو وہ سمجھا دو. ہاں اب دوسرا کیا سوال ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حروف حلقی کتنے ہیں. یہ میں نے کتنے ہیں اور کون کون سے. ہاں اور کون سے. ہاں حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے. تو یہ میں نے کل سمجھا دیا تھا کہ حروف حلقی کتنے ہیں. 6 لکھایا تھا. پہلا کیا تھا؟ حمزہ. دوسرا ہاں. تیسرا عین. چوتھا ہا. پانچواں غین. چھٹا خا. یہ کیا ہے؟ حروف حلقی. اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ اظہار. اس کا انہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ اظہار. تو کم سے کم ان میں سے ان کا تو مخرج آ گیا. 6 کا مخرج آ گیا آپ کو سمجھ میں پرفیکٹ آ گیا 6 کا مخرج. یہ شروع حلق سے ادا ہوتا ہے, یہ درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے, یہ آخری حلق سے ادا ہوتا ہے. یہ بھی سمجھ میں آ گیا خود بخود. ہاں تو حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے. تو آسانی سے جواب آ گیا. آپ کو جواب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا. پھر بھی مختصر جواب آپ کو لکھ دوں تاکہ پتہ چلے. حروف حلقی 6 ہے. ہاں دکھایا تھا وہی. حمزہ ہا, عین ہا, غین اور خا. یہ کتنے ہو گئے حروف حلقی؟ کتنے ہوئے؟ 6. سمجھ میں اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کچھ. اور حروف حلقی کا دوسرا نام بھی ہو گیا. اور اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کا مطلب ہے نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر گننا کے یعنی ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے. سمجھے؟ نون ساکن اور نون تنوین. سمجھ میں؟ نون تنوین کو بغیر گننا کے, ناک میں آواز جائے بغیر, اس کو
पढ़ने को इज़हार कहते हैं। हाँ, फिर इख्फा का समझ में आगे आगे अलग चैप्टर आएगा उसका, इख्फा का, इकलाब का अलग चैप्टर आएगा। हाँ, और इकलाब का भी अलग चैप्टर आएगा। इनमें से 4 कवायद हैं, उनमें से एक चैप्टर बताया आपको। ये 4 आ गए तो पूरा कुरान आ गया इंशाअल्लाह ताला, आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, ये ज़हन में बिठा दे रहे हैं। ये एक दरख्त है, इसमें से दूसरी टहनियाँ निकल रही हैं। हाँ, उर्फ हल्की कितने हैं वो बता दिया, और कौन कौन से हैं वो भी बता दिया, और कहाँ से अदा होता है ये भी बता दिया। कितने हैं, कौन कौन से हैं, कहाँ से अदा होते हैं, और इनका मखरज कहाँ से है, कौन कौन सा मखरज कहाँ से अदा होता है। एक जगह से 2 मखरज, कितने सवाल यानी छोटे सवालों में आ गए, और इन तीनों के नाम भी आ गए। हाँ, और इनका हुक्म क्या है, नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ गया तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, इजहार करेंगे। नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या करेंगे, इजहार करेंगे। सबकी मिसालें दे दी थी। सबकी मिसाल, नून साकिन के बाद ये सवाल क्या होगा, सवाल ऐसा, ये लिखो, नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफे हल्की में से अगर कोई हर्फ आए तो नून साकिन और नून तनवीन का क्या होगा, तो जवाब है नून साकिन और नून तनवीन का इजहार होगा। जवाब क्या, बिल्कुल आसान है। नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफे हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन और नून तनवीन का इजहार होगा। नून साकिन और नून के बाद, नून साकिन, नून साकिन और नून तनवीन के बाद, नून साकिन और नून तनवीन के बाद हुरूफे हल्की में से, हुरूफे हल्की में से कोई हरफ आए तो इनका इजहार होगा। क्या होगा, इजहार होगा। हाँ, जवाब क्या है, आ गया। क्या होगा तो इजहार होगा, जवाब भी आ गया। क्या होगा, सवाल करना क्या होगा तो जवाब इजहार होगा। हाँ, तो अब सबकी मिसाल दे दिया है, कल मैंने समझाया है कि हमजा की मिसाल क्या है, मन आमन। 3 हाँ जी, कितनी, सबकी मिसाल दे दो इंशाअल्लाह ताला, आपको समझ में बिल्कुल आ जाए। सबकी मिसाल एक एक करके क्या है, नून साकिन तो पता चल गया। नून साकिन की मिसाल है 6। नून साकिन की मिसाल कितनी है, 6। और उनमें से पहला हरफ है वो क्या है, हमजा है। हाँ, हमजा, यानी नून साकिन और नून तनवीन के बाद, तो पहले नून साकिन है तो नून साकिन की मिसाल समझ लेते हैं। तो पहला उसमें हरफ कौन सा है, हमजा है। पहला हरफ हमजा है, हमजा। हाँ, नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हमजा आ जाए, तो नून साकिन और नून साकिन का क्या होगा, इजहार होगा। हाँ, तो अब मां नहीं पढ़ेंगे, क्यों, इजहार होगा, मन पढ़ेंगे, मन आमन, ये हमजा की मिसाल। हाँ, देखो, हाँ, मन आमन, अब दूसरी क्या है, दूसरी मिसाल हा की। हाँ, हा की क्या मिसाल है, मिन हुम, समझ में आया। मिन, नून साकिन है, फिर हुरूफ हल्की में से कौन सा हरफ है, हा है। देखो, मिन हुम,
من हम हो गया इजहार min हम तीसरी मिसाल